हेलो हाय नमस्ते केमती अच्छे समस्ते मु संजीव स्वागत करछि आउ एक नुआ भिडियो रे आपण कमेंट माध्यम रे कहबे मु साप सहित एमती करबा ठीक ना भूल मु साप सहित कौन करछि प्रथमे जानतु मु गली मार्केट रो चिकन दुकान रो चिकन रो जो नाड़ जोड़ा पुंटी बोली कहते आमे ताको गोटे पीस मागणा रे मागी आनिले गोटे जरी रे मागी आनिबा परे ताको घर को आनिबा परे मोर जो स्नेक रेस्क्यू जो ब्लेड रखी से ब्लेड साहाय्य मु चिकेन रो पुंटी को छोट छोट टुकड़ा रे काटिबी कहीं काटिबी आ ताको कौन करी आपण आगो भिडियो देखिए आप देखिपे मो साइड रे सापटी बहुत शांत सरल भाव शोची तो मुझे चिकेन को छोट छोट पीस रे काटिबा आरंभ करदेली आरंभ करिवार कारण टिके आगु को आपण जानि परिबे जदि एपर्यंत हम चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करदेबे जदि यार रिलीज वीडियो आपण देखि नांती बा रेस्क्यू वीडियो आपण देखिबा चाहउचंती तो आपण चैनल को सब्सक्राइब करबा को जमाए भूलिबेनी कारण आगो को एई साप विषय और दुईटी वीडियो आसुची जो थे सापर ऑपरेशन हेची जाकि 4 जणिया डॉक्टर टीम मिसिक तार ऑपरेशन करिसंती ता सहित से क्यों जगार इंजुर्ड है आउ केमिति इंजुर्ड है तार आउ गोटे वीडियो आसो जोटा स्नेक रेस्क्यू टाइम रो तो आपण देखि पाथु एठी सापटी गोटे प्लास्टिक साप भलिया पड़ी रही कारण ता देह बहुत असुस्थ अच्छी आउ से आज की 4 दिन हेबो मो सहित आम घरे रही आ मोर ता सहित बहुत फ्रेंडली सांग साथी भलिया दोस्ती हो जाइछि जोति कारण से आउ डरू नाही तो शांत भाव रही तो एपटे मोर चिकेन रो पुंटी कटा संपूर्ण भाव सरी तो एबे देखो मु कौन करुच्ची आ जहाँ कले ठीक कली कि भूल कली निश्चित कमेंट रे मते जणैबे तो तापर मु मोर साथी को संगे संगे धरी आनिली मोर धन को धरी आनिबा परे धन को एबे मु जो चिकेन रो पुंटी मु दुकान मागणा रे आनिथली ताको आपण जानथिबे आईब्रो सेव करंती जो ट्विजर तो ट्विजर साहाय्य मु ताको खुआइली तार मुंडटी को धरिकी मु धीरे धीरे ट्विजर साहाय्य ता पाटर से चिकेन नाड़ देकी मु ताको खुआइली एमिति करिवार प्रकृतिर कारण कौन आ उद्देश्य कौन था एक्चुअली सापटा मोर गोटे जगह माटी खोलू खोलू जेसी मेसीन सापटी सेठी ता बेक करे लगी जाइतला जेसी मेसीन रो सुंडटी लगी जाइतला जो कारण सापर बेकनटा संपूर्ण भाव फाटी जाइतला आ सापटा बंचीबा बड़ कष्ट थिला हुए तो आउ का नजर रे पड़िथिले अन्य कोनोसी रेस्क्यू नजर पड़िले मु जानिनी से मो बडी ट्रीटमेंट करिथान्ते कि नाही तो सेठी मु देखला परे केमती कंडीशन थिला साप जदी मुह बाटे किछि खाउची ताले सेटा बेकपटर गळी पड़िबो तो मु सेठू संगे संगे ताको पट्टी फट्टी करिकी मो पाखरे जते भी उपकरण थिला मेडिसिन थिला से लगे लागे कि पट्टी करिकी नै आसली घर को तापर मेडिकल को नहीं कि मेडिकल रे तार ऑपरेशन होता ऑपरेशन वीडियो आगू पड़ो तो आप सब्सक्राइब कर दिखाँ भूलें जमार देखापी ऑपरेशन वीडियोटा बहुत टूस्ट भी अच्छी केमती कौन ऑपरेशन वाला विषय जानवे तो ऑपरेशन सरला सापटा को मुझे तो नहीं जाऊ जंगल छाड़ी पारिनी कहीं छाड़ी पारिनी ना सापर सब मेन खाद्य है बेंग मूषा माछ इत्यादि को से खाई थाए बट ये सापटी भी पाई था खाई था हेले सापटी खाई पारिबो नाही कारण ता बेकर ऑलरेडी 9टा स्टिच पड़ी जो कारण से बेंग आ मूषा भाया एत बड़ जीव को सी खाई पारला भाया संभव नथिला तो मु जदि ताकू नहीं जंगल रे छाड़ी थांदी तार ए कंडीशन रे जो ऑपरेशन पर जो कंडीशन थिला तो सी निश्चित भोक लगी था से किसी खाया चेष्टा करता आ जदि गोटे मूषा कि बेंग पाई जाता खाइला पर तार जो स्टिच पड़ी स्ट्रेच पेन करता खोली जाता सापटी से मरी जाता जो कारण मु सापटी को जमार जंगल छाड़े आउ 5 दिन काल मो घरे रहा तो 5 दिन काल मुझे खुआला बेले भिडियो बनई बट एत बड़ लंग हो भिडियो पकाउना 5 दिन यहाँ लास्ट आज मुझे छाड़ा को जी काली सका तो आज मुझे खुआ समय गोटे भिडियो बनैली तो मुझे प्रत्येक दिन एमती चिकेन दुकान चिकेन नाड़ आने आउ दिन में मतलब गोटाए समय खाइबा दिए संध्यार ही खाइबा दिए चिकेन काटिकी एमती टुई साहाय्य मुझे खुईदेली खुईदेवा आप देखिए तले छाड़ देखिए आउ एका बेले कि मुझे पार्टी
ମୁଁ 8ରୁ 9 ପିସ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ା କରିକି ଚିକେନ୍ର ଯେଉଁ ନାଡ଼କୁ ତା ପାଟ ଦେଇଦିଏ। ଦେଇଲା ପରେ ତାକୁ ତଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଆରାମସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଖାଇଥାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୋର ଏତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେଇଯାଇଥିଲା କି ସିଏ ମୋତେ ଏତେ ଡରୁ ନଥିଲା କି ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଟ୍ରାଏ ବି କରିନଥିଲା। 5 ଦିନ କାଳ ଭିତରେ ରହିବା ଭିତରେ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ବନ୍ଧୁତା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ନିରୀହ ସାପଟି ବି ବୁଝିପାରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି। ବଟ୍ ଆମ ପରିବାରରେ ଆଉ କେହି ସଦସ୍ୟ ଯଦି ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇକି ଫଁ ଫଁ କରୁଥିଲା। ତ ଏମିତି କାମ ଯେଉଁ ମୁଁ କଲି, ଗୋଟେ ନିରୀହ ସାପକୁ 4-5 ଦିନ ଘରେ ରଖିବା, ତା'ର ଅପରେସନ୍ କରିବା, ତାକୁ ଖୁଆଇବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଯେ କିଛି ଏମିତି ପବ୍ଲିକ୍ କହୁଥିଲେ କି ତୁମେ ସାପ ନେଇକି ତାକୁ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦାନ୍ତ କେଉଁମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦିଅନ୍ତି ନା, ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ଆଗରୁ ସପେରା ମାନେ ଆସନ୍ତି ସାପ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, କାମୁଡ଼ି ଦେବାର ଭୟ ଥାଏ, ତ ସେମାନେ ତା'ର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ କି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରୁନୁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବା ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଉଛନ୍ତି, କାହା ଘରେ ପଶି ଯାଇଥିବେ ବା ଜାଲ ଭାଲରୁ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସାପକୁ ମଣିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା, ମଣିଷକୁ ସାପଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେହି ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା, ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିଜର ଆତ୍ମବଳରେ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କାମଟି କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ସେଠୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଜାଗା, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବ, ପରିବେଶ ସାପମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଥିବ, ତ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସାପମାନଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଉ। ବଟ୍ ଏ ସାପଟି 5 ଦିନ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ଘରେ ରହିଛି, ୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠି ତା'ର କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି, ଗିଳୁଛି। କାହିଁକିନା ସେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଗିଳି ପାରୁନି, ଯେହେତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଦେହର ଶରୀରରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଘାତଟେ ଲାଗିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ତା ତଣ୍ଟିରେ ଯେହେତୁ ବେକରେ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି, 9ଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି, ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁଥି କାରଣ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବନାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ସାଧାରଣତଃ ସାପମାନେ ଦିନବେଳା ଲୁଚି ରୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଅନ୍ତି, ଆଉ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି କି ଆମେ ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ରଖିଥିଲେ ରହିଯିବ। ଆଉ ସାପଟି ଯେଉଁ 5 ଦିନ କାଳ ରହିଲା, 5 ଦିନ କାଳ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଦିନ ମୁଁ ତା'ର ଅପରେସନ୍ କଲି ସେଦିନ ସାପଟା ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ବି ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପଡ଼ି ଆସିଲା। ତା'ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡକ୍ଟରମାନେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତା'ର ଘର ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି। ତ ଏଠି କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଇଛି ନା, ମୋ ସାନ ଭାଇ ସାମ୍ନାକୁ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତା'ର। ତାପରେ ସେ ସାପଟି ଦେଖିକି ଟିକେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହୁଛି ନା, କେବଳ ସିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋ ପରିବାରରେ ବା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆଉ କେହି ଯଦି ବି ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି ତ ସେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ସାପଟିର ମୁଁ ନାଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଗ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରନାଗ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ଆମର ତମ୍ପ ବୋଲି, ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଇଏ ହେଲା ମୋନୋକ୍ଲାଇଟ୍ କୋବ୍ରା। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ସାପମାନଙ୍କର। ଯେମିତିକି ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗରା ଅଛନ୍ତି, ଡେଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି, କଳା ଅଛନ୍ତି, ଗୋରା ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ସାପମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରକାର ଭେଦ ଥାଏ। ବଟ୍ ଗୋଟିଏ ସାପ ଥାଏ, ତା'ର ଶରୀରର ଗଢ଼ଣକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅନେକ ନାଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଏ ମୋନୋକ୍ଲାଇଟ୍ କୋବ୍ରା ଆମର ବ୍ଲାକ୍ରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ୟେଲୋ କଲର୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ମାଟିଆ କଲର୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କହନ୍ତି କ୍ଷୀରୁଆ ସାପ, କ୍ଷୀରୁଆ ନାଗ, ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେଟିକାଲ୍ କୋବ୍ରା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ନାଗ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋନୋକ୍ଲାଇଟ୍ କୋବ୍ରା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ତମ୍ପ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇଟି ଫଣା ଜାତୀୟ ସାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏମାନେ ସେଇ କୋବ୍ରା ପ୍ରଜାତିର। ତ
ଏଇ ସାପଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଯଦି ସେଇ ମୋନୋକ୍ଲାଇଡ୍ କୋବ୍ରା ମଥାରେ ଚକ୍ର ଆଉ ଦେହ ଟିକେ ତାର ପୁରା ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଦୁଧିଆ ତମ୍ପ ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି। ତ ଆଉ କେହି ଜାଗାରେ ୟାକୁ ବିରିଆ କୁହନ୍ତି, ଗୋଖୁର କୁହନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ 10 ଟୁକୁଡ଼ା ଚିକେନ୍ ଖୁଆଇଥିଲି, ପୁଣି ଏବେ ଆଉ 10 ଟୁକୁଡ଼ା ତାକୁ ଦେବା। ତ ସାପଟି ଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯିବେ, ତାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏତେ ରିସ୍କ ନେଇକି ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବକୁ ଘରେ ପାଳିଛି ପାଳି ନାହିଁ ତ ତାକୁ ପୋଷୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ପୋଷୁଛି କହୁଛି କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି 5 ଦିନ ମୋ ପାଖରେ ରହିଗଲାଣି। ପାଳିଆ ପୋଷିବା କଥା ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଶରୀର ଖରାପ ଅଛି, ଯେଉଁଥି କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ 5 ଦିନ କାଳ ପାଖ ରଖି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଅନେକ ରେସ୍କ୍ୟୁର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ସପେରା ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କେଳା କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସାପ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ସାପର ଦାନ୍ତଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁର ମାନେ କହନ୍ତି କି ସାପକୁ ପାଖରେ ବନ୍ଦି କରି ରଖିଲେ ସିଏ କିଛି ଖାଏ ନାହିଁ। ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ବଟ୍ ଇଏ ସାପଟି ଯେଉଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛି। ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାର କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ଅଛି, ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲି, ଯେଉଁ 4-5 ଦିନ ସେ ଆରାମସେ ଖାଉଥିଲା ଆଉ ସୁସ୍ଥ ବି ରହିଥିଲା। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ସପେରା ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସାପ ଧରିବା ପରେ ସାପର ଦାନ୍ତ, ବିଷ ଦାନ୍ତ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଅଛି ସେ ଦୁଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ତା ସହିତ ତା ଯେଉଁ ନିରୋଟକ୍ସି ଭେନମ୍ ପଏଜନ୍ ଯେଉଁଠି ଥାଏ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ସାପର ବିଷ ଥଳିଟାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବ୍ଲେଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିକି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥି କାରଣରୁ ସାପର ମୁହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାନେ ବଥା ଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ପେନ୍ କରେ, ତ ସାପର ସେମିତି ପେନ୍ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥି କାରଣରୁ ସେ ଖାଇନଥାଏ। ଲଗ ଏମିତି 15-20 ଦିନ ସେ ଉପାସ ଭୋକେ ସାପଟି ରହିବା ପରେ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କୌଣସି ସପେରା ବା କେଳା ସାପ ଖେଳାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଅଛି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର, ଆମ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ବି ନମ୍ବର ଅଛି, କଲ୍ କରିପାରିବେ। ବା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କେହି ସ୍ନେକ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁଅର୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ବି କଲ୍ କରି ଜଣାଇ ପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଜଣେ ସାପୁଆ କେଳା ସାପ ଖେଳଉଛି। ତ ସେମାନେ ଆସି ତା ପାଖରୁ ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ଚଳୁଛି। ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି। ସେଟା ଜେସିବି ଟା ଫଟୋ ଦେଇଥିଲା, ତା ବେକଟା ଫଟୋ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଖାଲି ବଡ଼ ଗଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଟା ନଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି। ଭଲ ହେଲା ପରେ ତାର ଏମିତି ନମ୍ର ଆଉ ଭଦ୍ର, କେତେ ଶାନ୍ତ, କେତେ ସରଳ ଅଛି ସାପଟି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଆପଣ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେମ୍ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟା କଲି ଠିକ୍ କଲି ନା ଭୁଲ କଲି, ତ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସାପଟା ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ମାନେ ଭଲ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ତାକୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଛି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ସେଥିରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ସାପଟିକି କିଭଳି ଭାବେ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଛି ଆଉ ସେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି।
ସୁସ୍ଥ ଅଛି ନାହିଁ ଆପଣ ସେଥିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ମୁଁ ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କଲାବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି, ସେଥିରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଆସିଯିବ ଯେଉଁ ଆମର ସାପଟା ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ସାପଟା ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ, ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ଅଛି ମାର୍କୋଡ଼ା, ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେଠି 4 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାପଟି ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ତାର ଆସିଯିବ, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ। ଆଉ ଅପରେସନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ସାପ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜଣେଇବି ତ ଜାଣିପାରିବେ। ଏମିତିକି ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ସାପକୁ 3 ରୁ 4 ଥର ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଗୋଟେ ତରାକରେ ମିନିମମ୍ 8-10 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ 3-4 ଥର ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଲି। ଲଗଭଗ 30 ରୁ 40 ପିସ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିକେନ୍ର ନାଡ଼ର ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାର ନାଡ଼ଟା ତାକୁ ମୁଁ ଖୋଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଥି କାରଣ ସାପଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ରିକଭରି ହେଲା। ଏଇଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ସାପକୁ ଖୁଆଇବା ହେଇଗଲା। ସେ ଲଗଭଗ 3 କି 4 ଥର ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇଥିଲି। ତ ଖୁଆଇବା ପରେ ସାପଟିକୁ ତଳେ ଛାଡ଼ିଲି। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନେବାନି, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ହାତରେ ଏମିତି ମୋ ସହିତ ଥାଉ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ହିଁ ମୁଁ ନିଜ ସାପମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ିଥିଲି କି ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଭାଇ ସେ ସାପକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ଆମର କ'ଣ ଫାଇଦା ହେଉଛି, ତୁମେ ନେଇକି ତାକୁ ପିଟିକି ମାରିଦେଉନ। ମୁଁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଭାଇ ଆପଣ କେଉଁଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପିଟିକି ମାରିଦିଏ, ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ପିଟିକି ମାରିଦିଏ, ଆପଣ ତ ମରିଯିବେ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଥିବ, ତ ସେମାନେ କେତେ ଟେନସନ୍ ନେବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ କେବଳ ସାପ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାର ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏ ଧରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେ ଭଗବାନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅପକାରିତା ଆଉ ଉପକାରିତା ଅଛି। ତ ସେଥି କାରଣରୁ ଆମେ ସାପକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା, ସାପକୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚଉ, ସାପ କେବଳ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଷରୁ 30% ସାପ ପାଇଁ ସେଭ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଅପରେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆସିବ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ।